राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जगत में अपनी अपनी बार। इस जगत में सर्व प्रकार के संयोग अनित्य ही हैं। कोई भी संयोग नित्य नहीं है। चाहे राजा हो या राजाओं के भी राजा महाराजा हों, अथवा छत्रों के नीचे चलने वाले छत्रपति हों, या हाथियों पर सवार होने वाले चक्रवर्ती ही क्यों न हों, सभी का यह संयोगी शरीर अपने अपने मरण काल आने पर अवश्य ही छूटेगा। इस प्रकार संयोगों की अनित्यता का चिंतन अनित्य भावना में किया जाता है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार। मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। किसी का कोई न राखन हार। संयोगी शरीर अपने मरण काल आने पर अवश्य ही छूटेगा। तब उस छूटते हुए संयोगी शरीर को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। चाहे चिकित्सकों का दल हो या माता पिता हो, अथवा अन्य कोई परिवारजन हो या देवी देवता ही क्यों न हो, कोई भी उस मरण काल को रोकने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार सर्व संयोगों की अशरणभूतता और एकमात्र आत्मा की शरणभूतता का चिंतन अशरण भावना में किया जाता है। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। रे प्राणी सब जग देखो छान। अज्ञानी जीव सोचता है कि जब तक जीवित हैं तब तक तो सुख भोग लेवें, परंतु इस संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि दुखों के समूह का नाम ही तो संसार है। निर्धन व्यक्ति धन के अभाव में दुखी है, तो दूसरी ओर धनवान व्यक्ति तृष्णा के सद्भाव होने से दुखी ही है। इस प्रकार संसार मात्र दुख स्वरूप ही है और एकमात्र आत्मा ही सुख स्वरूप है। इस प्रकार का चिंतन संसार भावना में किया जाता है। आप अकेला अवतरे मरे अकेलो होए। आप अकेला अवतरे मरे अकेलो हो। यूं कब हुई इस जीव को साथी सगा न कोई। किसी का साथी सगा न कोई। संयोग अनित्य, अशरण और असारभूत होने पर भी उनका अस्तित्व तो है ही, परंतु हमारा साथी नहीं है। संयोग के साथ सहयोग होने पर साथी होता है, परंतु इस जगत में इस जीव के साथ संयोग तो अनेक हैं, परंतु साथी कोई भी नहीं है। यह जीव अकेले ही संसार में जन्म लेता है, फिर अकेले ही संयोगों में भ्रमण करते हुए अकेले ही मरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार संसार में मेरा कोई भी साथी नहीं है, मैं तो एकत्व को लिए हुए हूँ। इस प्रकार का चिंतन एकत्व भावना में किया जाता है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को।
जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर हैं परिजन लोए रे प्राणी, पर हैं परिजन लोए। अज्ञानी जीव विचारता है कि इस संसार में भले ही साथी कोई नहीं है, परंतु यह देह तो मेरा ही है। सो आचार्य कहते हैं, यह देह भी तेरा नहीं है। जब यह देह ही तेरा नहीं है, तब बाह्य में प्रकट भिन्न दिखाई देने वाले घर, परिवार, कुटुंब, धन, वैभव, संपत्ति तेरे कैसे हो सकते हैं, अर्थात तेरे नहीं हैं। इस प्रकार देहादि सर्व पर पदार्थ मेरे से भिन्न हैं, कोई भी मेरा नहीं है। इस प्रकार का चिंतन अन्यत्व भावना में किया जाता है। दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे। दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे। भीतरिया सम जगत में, और नहीं घिन गेह के आसम, और नहीं घिन गेह। यह देह सुखमय नहीं है, अपितु दुखमय, अशुचिमय है। जिस प्रकार विष्टा के ऊपर सुंदर चादर रखी हो, परंतु वह भी अपवित्र ही होती है, उसी प्रकार इस हाड़ मांस रूपी विष्टा के ऊपर सुंदर चमकती हुई चमड़ी ओढ़ रखी है, परंतु वह भी अपवित्र ही है। इस प्रकार यह देह भीतर से इतनी घिनावनी है कि इससे घिनावनी वस्तु तीनों जगत में और कोई नहीं है। और यह आत्मा इतनी शुचिमय है कि इससे शुचिमय वस्तु अन्य कोई नहीं है। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा। कर्म चोर चहोर, सर्वस लूटे सुध नहीं रे। सर्वस लूटे सुध नहीं। जिस प्रकार निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति चोरों के द्वारा संपूर्ण रूप से लुट जाता है, फिर भी उसे कुछ खबर नहीं रहती, उसी प्रकार मोह नींद में अचेत पड़ा हुआ अज्ञानी जीव कर्म रूपी चोरों के द्वारा संपूर्ण रूप से निरंतर ही लुट रहा है, फिर भी अज्ञानी जीव को कुछ खबर नहीं है। इस प्रकार यह जगवासी अज्ञानी जीव प्रति समय कर्म रूपी चोरों के द्वारा लूटा जा रहा है, जिसके कारण यह निरंतर ही संसार रूपी सागर में भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार संसार के कारणभूत पदार्थों को त्यागने हेतु वैराग्यवर्धिनी आश्रम भावना का चिंतन किया जाता है। सतगुरु देय जगाए, मोह नींद जब पश में। सतगुरु देय जगाए, मोह नींद जब पश में। तब कछु बन ही उपाय, कर्म चोर आवत रुके। कर्म चोर आवत रुके। जिस प्रकार गहरी गाढ़ निद्रा में सोता हुआ व्यक्ति जब किसी सज्जन पुरुष के द्वारा उठाए जाने पर अपनी निद्रा को छोड़ेगा, तभी वह व्यक्ति चोरों के द्वारा लुटने से बच सकता है, उसी प्रकार मोह निद्रा में सोता हुआ अज्ञानी जीव जब किसी सद्गुरु के द्वारा जगाए जाने पर अपनी मोह निद्रा को छोड़ेगा, तब कर्म रूपी चोरों के द्वारा लुटने से बच सकता है। तभी यह जीव इस संसार रूपी सागर से बाहर निकलने के उपाय को विचार कर सकता है। इस प्रकार अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में आने का चिंतन संवर भावना में किया जाता है।
ज्ञान दीप तप तैल भर, घर शोधे भ्रम छोर। ज्ञान दीप तप तैल भर, घर शोधे भ्रम छोर। या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर रे भाई, बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच परकार। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच परकार। प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार रे प्राणी, धार निर्जरा सार। जिस प्रकार मोह निद्रा की अचेत अवस्था को त्याग कर सचेत अवस्था को प्राप्त करते ही कर्म रूपी चोरों का आना बंद हो गया, तब जागृत अवस्था को प्राप्त जीव छिपे हुए कर्म रूपी चोरों को प्रकाश के द्वारा भगाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार यह जीव ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल को भरकर भ्रम को छोड़कर स्वगृह में से उन कर्म रूपी चोरों को बाहर निकालता है। यदि यह जीव उपर्युक्त क्रिया नहीं करेगा तो इसके घर में बैठे हुए कर्म रूपी चोर बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए पंच महाव्रतों का संचार करके, पंच समितियों का पालन करके और बलवान 5 इंद्रियों को जीतकर निर्जरा को धारण करो, अर्थात सर्व कर्मों का त्याग करो। एकमात्र इसी सारभूत वस्तु का चिंतन निर्जरा भावना में किया जाता है। 14 राजु पुतंग नभ, लोक पुरुष संठान। 14 राजु तंग नभ, लोक पुरुष संठान। तामे जीव अनादिते, भरमत हैं बिन ज्ञान बिचारे, भरमत हैं बिन ज्ञान। तथा यह जीव सारभूत निर्जरा तत्व को धारण नहीं करते हुए आकाश के मध्य में स्थित 14 राजू ऊंचे और पुरुष के आकार वाले लोक में ही भ्रमण कर रहा है। तथा यह भ्रमण भी अनादिकाल से ही चला आ रहा है, क्योंकि इस जीव ने यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। इसलिए इस लोक में अनंत जीव अनादिकाल से ही भ्रमण करते आ रहे हैं। इस प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण से लोक में भ्रमण करने के स्वरूप का चिंतन लोक भावना में किया जाता है। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में, एक जथारथ ज्ञान है दुर्लभ, एक जथारथ ज्ञान। इस 14 राजू ऊंचे लोक में यह जीव यथार्थ ज्ञान के बिना ही भ्रमण कर रहा है, क्योंकि इस संसार में धन, वैभव, सोना, चांदी, राज्य सुख इत्यादि सभी वस्तुएं सरलता से प्राप्त हो जाती हैं, सुलभ हैं, परंतु एकमात्र यथार्थ ज्ञान ही ऐसा है जो बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, दुर्लभ है। इस प्रकार यह जीव सतत ही उस दुर्लभ यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का चिंतन इस बोधि दुर्लभ भावना में किया करता है। जांचे सुर तरु दे सुख, चिंतन चिंतारे। जांचे सुर तरु दे सुख, चिंतन चिंतारे। बिन जांचे बिन चिंतए,
धर्म सकल सुख देन रे भूधर, धर्म सकल सुख देन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म है, और यह धर्म ही एकमात्र सुखकर है, अन्य कुछ भी सुखकर नहीं है। कल्प वृक्ष के समक्ष प्रथम चिंता यह है कि इच्छा करनी पड़ती है, तब कल्प वृक्ष किंचित मात्र सुख प्रदान करता है। परंतु धर्म तो ऐसा है कि बिना चिंता इच्छा के ही संपूर्ण सुख को प्रदान करता है। इस प्रकार वास्तविक सुख के कारण सच्चे धर्म का चिंतन इस धर्म भावना में किया जाता है। कोई लगवाता ही नहीं। आइए जैन साहब, वैक्सीन तो ये है, जनवाणी में बतलाई है, बीमारी भी यही है। असली महामारी तो ये है जिसके कारण अनादिकाल से मरते आ रहे हैं। अनादिकाल से हम मरी इस वजह से रहे हैं। मर क्यों रहा है? जन्म मरण की दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? ये मिथ्यात्व रूपी महामारी, इसका नाम है महामारी। महामारी का अर्थ ये नहीं है कि ज़्यादा लोग मरें। मैं दूसरा अर्थ बतलाता हूँ। महामारी का अर्थ ये नहीं है कि इतने लोग मर रहे हैं। महामारी का अर्थ ये है कि एक ही व्यक्ति बार बार मर रहा है। क्या महामारी का मतलब क्या? दुनिया के लिए भले ही आप कहते रहो महामारी चल रही है साहब, वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, महामारी चल रही है, महामारी चल रही है। अरे कितने भी लोग मर रहे हों, तुम तो एक ही बार मरोगे ना। क्या हाँ, मैं तो एक ही बार मरूंगा। तो फिर महामारी क्या है? एक बार तो सबको ही मरना है। इस महामारी में भी सब एक ही बार मर रहे हैं। महा मतलब क्या हुआ? जिग्नेश भाई, गौरव जी, सबसे कहता हूँ, सुनील जी, सर्राफ साहब, अपन लोग जितने भी लोग हैं सबको ज़िंदगी में एक बार तो मरना ही है। एक बार तो मरेंगे ही ना, जीवन पूरा हो जाएगा। तो आज ये कोरोना से मरे, चाहे आज के 5 साल बाद मरे, 15 साल बाद मरे, 25 साल बाद में मरे, आज मरेंगे तो भी एक बार मरना है। और यदि 25 साल बाद मरेंगे तो भी एक ही बार मरना है। कोरोना से मरेंगे तो भी एक बार मरना है। और यदि कैंसर से मरेंगे तो भी एक बार मरना है। और हार्ट अटैक से मरेंगे तो भी एक बार मरना है। तो अब इसको महामारी क्यों कह रहे हो आप? महामारी तो वो है कि जब तू एक बार नहीं, जब तू बार 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 मरता जाए, जिसकी वजह से वो महाबीमारी, वो महामारी है। और उस महामारी का नाम है मिथ्यात्व। अभी कहाँ महामारी है? अभी तो यहाँ से मर करके जब निगोद में चला जाएगा तो क्षण क्षण में मरता रहेगा, उसका नाम महामारी है। महामारी क्या है? अब मर करके जब निगोद में चला गया तो फिर क्या हो रहा है भाई साहब? अब जो महामारी का सामना करना पड़ेगा, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो, जन्म्यो मर्यो, जन्म्यो मर्यो, जन्म्यो मर्यो, इसका नाम है महामारी। ओहो, ये मिथ्यात्व की महामारी है। निगोद में जाकर के महामारी को भुगतेगा। तो इस महामारी को मिटाने के लिए वैक्सीन कौन सी है? बोले ये वैक्सीन है जिनवाणी में, ये वैक्सीन है सम्यक दर्शन। क्या? ये वैक्सीन है तत्व ज्ञान, वेद विज्ञान, आत्मानुभूति, अतीन्द्रिय आनंद, मोक्ष मार्ग में कदम, निराकुल जीवन, सहज जीवन। ये है असली वैक्सीन। अब ये वैक्सीन लगवाता नहीं है। वैक्सीन का समय चल रहा है ना, कौन सी वैक्सीन लगाने योग्य है? महामारी किसका नाम? अरे दुनिया किसे भी महामारी कहते रहे, लेकिन जिनवाणी तो ये कह रही है अनादि काल से तू महामारी का शिकार होता जा रहा है। क्या? ये मनुष्य जीवन एक बार चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसा उपाय करके जाना। एक बार तो जाएगा ही। अभी वर्तमान में जिस दशा में है, जो पंचम काल चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि ये मनुष्य जीवन एक बार भी नहीं जाएगा। एक बार तो जाएगा। यहाँ से निर्वाण तो है नहीं, तो एक बार तो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाएं
कि जिससे उस महामारी पर विजय प्राप्त कर ले वे, वो वैक्सीन यहीं लगती है जिग्नेश भाई। वो वैक्सीन निगोद में नहीं लगती है जहाँ महामारी चल रही है, वो वैक्सीन एकेंद्रियों में नहीं लगती है, वो वैक्सीन विकलत्रयों में नहीं लगती है, वो वैक्सीन असैनी पंचेंद्रीय जीवों पर नहीं लगती है। वो असली वैक्सीन जिनवाणी की बातों को हृदय में उतारने का जो तत्व निर्णय है वो यहाँ इस मनुष्य जीवन में विशेष चांस से है। और उस वैक्सीन के एक्सपर्ट कौन हैं? वैक्सीन लगा कौन रहे हैं? वैक्सीन लगा रहे हैं हमारे टोडरमल जी साहब, वैक्सीन लगा रहे हैं विद्वान लोग, वैक्सीन लगा रहे हैं वीतरागी संत। कि वैक्सीन बनाई किसने है? क्या कि साहब बनी बनाई थी? उस वैक्सीन की जो शोध खोज की वो की है तीर्थंकरों ने, निकाली है। सबसे पहले अप्लाई करके देखी अपने आप के ऊपर, और अपने आप के ऊपर जब तीर्थंकरों ने अप्लाई की तो उन्हें प्राप्त हो गया अनंत सुख और परमानेंट। और ऐसा साधी अनंत काल का सुख उन्हें मिला तो उन्हें महसूस हुआ कि भैया ये वैक्सीन लगवाने के बाद में अब कभी भी मरण नहीं होता। क्या सम्यक दर्शन रूपी वैक्सीन लगवाने के बाद में अब ये जीव कभी भी मरेगा नहीं। क्या जन्म मरण नहीं होंगे सम्यक दर्शन रूपी वैक्सीन लगने के बाद में। ये बात तीर्थंकरों ने अनुभव की, अपनी लाइफ में अपनाई, और फिर उसके बाद में साधी अनंत काल का सुख भोगने के लिए अनंत दशा हो गई। बोले सुनो, अब इसको जांचा है, परखा है, अब पूरी तरह से ये क्या कहेंगे उसे, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, टेस्टिंग हो चुकी है इसकी। अब जगत के जीवों को धर्म तीर्थ का प्रचार करने के लिए समूह शरण में बैठ करके इन सब बातों को बता दिया गया। ओहो, फिर उनके कई बने एजेंट, कई बने उनके डिस्ट्रीब्यूटर क्या उस वैक्सीन के, और उनमें सर्वोपरि नाम एजेंसी ली गणधरों ने उस वैक्सीन की। गणधरों ने एजेंसी लेकर के उसको प्रचारित किया। फिर वीतरागी संत बने उसके डिस्ट्रीब्यूटर क्या, और ज्ञानी विद्वानों ने जिनवाणी के माध्यम से ये वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया। क्या, और विद्वान लोग अपने व्याख्यानों के माध्यम से उस वैक्सीन की प्रेरणा दे रहे हैं बारंबार, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। क्या जैसे मोटिवेटर लोग क्या कर रहे हैं इस जगत में, दुनिया में, भैया वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी, भैया भैया बिना वैक्सीन के काम नहीं चलेगा। इस तरह से विद्वान लोगों का क्या काम है, बोले भैया सम्यक दर्शन की वैक्सीन लगवाओ। भैया मैं तो नहीं लगवाऊंगा। कि तू नहीं लगवाएगा तो तू महामारी का शिकार हो जाएगा। क्या कि मरना तो है ही सबको एक दिन। अरे भाई तू ऐसी महामारी का शिकार होगा जहाँ निगोद में जाकर के अनंत काल तक दुख 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 उठाता रहेगा। इसलिए ऐसा काम करो भैया, कैसा काम करो, ये सच्ची तत्वज्ञान की वैक्सीन लगाओ, ये जिनवाणी की वैक्सीन लगाओ, ये भेद विज्ञान की वैक्सीन लगाओ। कि साहब ये वैक्सीन सम्यक दर्शन की लगने के बाद भी समाज में ऐसी स्थिति दिख रही है, कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है कि हाँ हो रहा है, लेकिन जानलेवा नहीं हो रहा है। हो रहा है ना कि साहब दोनों वैक्सीन लग गई थी साहब, उसके बावजूद भी, दोनों वैक्सीन लगने के बावजूद भी फिर कोरोना हो गया। बोले चिंता मत करो, जानलेवा नहीं है। इसी तरह से सम्यक दर्शन की वैक्सीन लगने के बावजूद भी अभी क्या होगा, बोले कोई बात नहीं, एक आध दो भाव हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन वो जानलेवा नहीं होगा। कैसा, जैसा निगोद में होता है ना, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, बोले वो जानलेवा बीमारी नहीं होगी। ये वैक्सीन है। तो ऐसी वैक्सीन हम सबको लगानी चाहिए, जीवन में एक बार लगा लेनी चाहिए। और एक बार यदि आप इस वैक्सीन को लगा लेंगे तो सादी अनंत काल के लिए फिर दोबारा किसी और वैक्सीन को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी भाई साहब कि आप अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा, अनंत वीर्य, ऐसी इम्यूनिटी बढ़ गई, अनंत वीर्य इस वैक्सीनेशन से। अब ये जो अनंत वीर्य बढ़ गया है और फिर उसके माध्यम से अनंत सुख का उपकार कर रहा है, अनंत सुख का उपभोग कर रहा है, अनंत ज्ञान हो गया है। और फिर यदि आपको जचे तो केवल ज्ञान ले लेने के बाद फिर आप इसका थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार करो तो कर लेना, और यदि नहीं होवे तो स्वयं ही अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के इसके आनंद को भोगना।
लगाओ ऐसी वैक्सीन सब। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदम् वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोगमं गतिं पत्ते उच्छामि समय पाहुणेन सदकेवली गुणिदम्। આજનો દિવસ જે 4 અનુયોગમાં પ્રથમાનુયોગ તરફથી વાત કરીએ તો અક્ષય તૃતીયાનો પર્વનો દિવસ દાન તીર્થનો પ્રારંભ થયો. હમણાં પૂજન વગેરેમાં ગણે આપણે એનો લાભ પણ લીધો. રાજા શ્રેયાસ દ્વારા પ્રથમ તીર્થંકર ઋષભદેવ જ્યારે મુનિ અવસ્થામાં હતા, સૌથી પ્રથમ વખત ઇક્ષુરસ દ્વારા કર પાત્રમાં આહાર દાનનો પ્રસંગ બન્યો. કથા તો બધી ઘણી લાંબી છે. નવધા ભક્તિ પૂર્વક અને દાતારના જે 7 ગુણ કહ્યા છે અને આહાર દાનની વિધિ નિર્દોષ સંપન્ન થયા બાદ આજના દિવસે આકાશમાંથી દેવો દ્વારા પંચ આશ્ચર્ય થયા હતા. દેવો દ્વારા હસ્તિનાપુર નગરીમાં રત્નવૃષ્ટિ થઈ, પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ. દેવો દ્વારા મંગલ વાજિંત્રનો વાદ થયો, સુગંધિત વાયુ વહેવા લાગ્યો અને દેવો દ્વારા આકાશમાં આકાશવાણી થઈ કે અહો દાનમ મહાદાનમ, ધન્ય સે પાત્ર, ધન્ય સે દાન અને ધન્ય સે દાતાર. એવા પ્રકારનો આજનો આ પવિત્ર દિવસ છે. 1, 2 અને 3 દિવસ આ મોટા દિવસો આવી ગયા. કુંથુનાથ ભગવાનના 3 કલ્યાણક એકમનો દિવસ, ગઈકાલનો દિવસ વૈશાખ સુદ બીજ કહેવું કે કહાન બીજ, બીજો પવિત્ર દિવસ આજનો ત્રીજો પણ એવા પ્રકારનો માંગલિક દિવસ છે. સાથે સાથે આજે આપણા 2 પ્રસંગ પણ છે. એક વૈરાગ્યનો પ્રસંગ પણ છે અને એક ફતેપુર મંદિરની વાર્ષિકોત્સવનો પણ પ્રસંગ છે, જે હમણાં આપણે જોયું પણ ખરું. આપણે દ્રષ્ટિના નિધાન ગુરુદેવ શ્રીના બહુ સુંદર બોલ છે. એની અંદર 369 નંબરનો એક બોલ છે કે આ દુર્લભ મનુષ્ય પર્યાયની અંદર ખરેખર કરવા યોગ્ય શું કર્તવ્ય છે, જેમના નિમિત્તે આજે આ વૈરાગ્યના પ્રસંગ છે. ડાયાભાઈ અમારા કઝિન બ્રધર થાય, બહુ સરળ સ્વભાવી, જેમ કે એકદમ નાનું બાળક હોય એવું એમનું હૃદય, અને 365 દિવસ જેની અંદર પ્રક્ષાલથી માંડીને આ પ્રકારની બધી ધાર્મિક એક્ટિવિટીની અંદર જોડાયેલા રહેવાનું એક સરળ હૃદય વાળો જીવ હતો. અને એમના દેહ વિયોગના પ્રસંગે આજે આપણે થોડા વૈરાગ્યના બોલનો સ્વાધ્યાય પણ કરીશું. 369 નંબરનો બોલ છે. શું કહે છે સાંભળજો જરાક. ગુરુદેવ શ્રી આહાથી વાત ઉપાડી છે. હા, જો સ્ક્રીન પર આપણે આવી પણ ગયું છે. બોલ નંબર છે 369. શું કહેવું છે અહીંયા? જો ક્ષણમાં અનેક પ્રકારના વિચિત્ર રોગો થઈ જાય એવું શરીર છે. લો,
આ 24 કલાક કેટલી સરસ વાત જ ક્યાંથી ઉપાડી છે ગુરુદેવ શ્રીએ. આખી દુનિયા જે જગતમાં જોવામાં આવે ને, શરીરની સાર સંભાળમાં આખો મનુષ્ય બહુ વેડફી નાખે છે. જ્યારે અહીંયા કેવું છે કે શરીરનું સ્વરૂપ કેવું છે, એક સાંધે અને 13 તૂટે એવી સ્થિતિ છે. એક સાંધે ને 13 તૂટે એવી સ્થિતિ છે. અને સાથે આપણે એને ગોઠવી પણ લઈએ. આજે આપણા આદરણીય મોટા બાબુભાઈ, ધર્મરત્ન પંડિત શ્રી બાબુભાઈના શરીરની અંદર જે સ્થિતિ થઈ, તો એમને રાગને વશ થઈને પરિવારના જનોને પરિણામ સહજ એવા થાય. એમને એક વાત કહી કે ભાઈ, મારામાં આ રાગનો પ્રવેશ નથી તો આ રોગનો તો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે. રાગનો પ્રવેશ નથી, ગુરુદેવે બતાવેલો જે આ ભગવાન આત્મા, એમાં જ્યાં રાગનો પ્રવેશ નથી તો રોગનો તો પ્રશ્ન જ નથી. તમે રડો છો કોને? આ ગુરુદેવ શ્રીએ આ સંજીવની આપી છે, આ જડીબુટ્ટી આપી છે. તું લાખ કરોડ આ શરીરનું ધ્યાન રાખવાનો પ્રયત્ન કર, પણ આ શરીરના પરમાણુઓને કેવી રીતે રહેવું એ સ્વતંત્ર છે, એ તારા હાથને આધીન વાત નથી. અને દરેક જોતા પણ હશો, હમણાં 2 કલાક પહેલા આમ બરાબર શરીર બરાબર લાગે અને અડધો કલાક પછી પાછું એમ લાગે કે ઠીક નથી લાગતું, મને ઠીક નથી. હમણાં તો સારું કહેતા કે ના, હમણાં મને જરા ખબર નહીં એકદમ કે શું થઈ ગયું. હવે આવા શરીરનો વિશ્વાસ કરાય ખરો કે ન કરાય? અને એક બોલ છે સોગાનીજી સાહેબનો, આપણે રોજ બોલીએ છીએ 7 બોલમાં, નિત્ય વસ્તુનો જ ભરોસો બરાબર કરવા યોગ્ય છે. નિત્ય વસ્તુનો જ ભરોસો બરાબર કરવા યોગ્ય છે. આ શરીર તો ક્ષણભંગુર છે, અનિત્ય છે. અને આપણે કહીએ છીએ ને, આપણે કોઈ માણસ આપણી સાથે દગો કરે ને, આપણી સાથે કોઈ માણસ દગો કરે તો આપણે એનો વિશ્વાસ નથી રાખતા. તો બસ એવી તો આ વાત છે. તમે દુકાન ઉપર, ઓફિસમાં એક માણસ રાખ્યો, બરાબર છે ને, પગાર ઉપર માણસ રાખ્યો, અને એને તમારી સાથે દગો કર્યો, અથવા તો ધંધામાં ભાગીદાર છે એને દગો કર્યો, તેની સાથે છેડો ફાડી નાખશો ને કે અમે તો એના પર વિશ્વાસ મૂક્યો હતો, અને કે દગો કોઈનો સગો નહીં. તો આ શરીર જે છે ને, એને સવારે, બપોરે, સાંજે, ઉનાળા, શિયાળા બધું ધ્યાન રાખે છે. પણ એ ગેરંટીથી દગો દઈ રહ્યું છે. છેલ્લે તો મોટો દગો દેશે તો અલગ, પણ નિરંતર તને દગો દઈ રહ્યું છે ને, છતાં પણ વારંવાર કહેવાય ને એના શરણમાં જાય છે. અશરણ એવા શરીરના શરણમાં જાય છે. અને જ્ઞાની ધર્માત્મા પુરુષે બતાવેલો જે નિત્ય વસ્તુ, અનાદિ અનંત ટંકોત્કીર્ણ જે પોતાનો અશરીરી જે તત્વ જે છે ને, એના શરણમાં જવાનો જીવ પુરુષાર્થ નથી કરતો, તો એ કહે છે કે એના ફળમાં, આ દેહમાં મમત્વના ફળની અંદર ભાઈ તું કાળ ક્રમે નિગોદમાં ચાલ્યો જઈશ ને, તો એક શ્વાસમાં 18 વાર જન્મ મરણ કરવા પડે. વારંવાર તારે શરીર બદલવાના પ્રસંગ આવશે, વારંવાર તારે શરીર બદલવા પડશે. એટલે ગુરુદેવ શ્રી અહીંયાથી જ પહેલી વાત ઉપાડી છે, ક્ષણમાં અનેક પ્રકારના વિચિત્ર રોગો થઈ જાય. વિચિત્ર રોગો, અત્યારે આ જે રોગ ચાલે છે વૈશ્વિક મહાવ્યાપી, એ રોગનું નામ સાંભળ્યું હતું કોઈએ? નહોતું સાંભળ્યું. એવા કેટલાય રોગો નવા નવા આવે છે ને, અને શાસ્ત્રમાં તો સ્પષ્ટ પાઠ છે, 5,68,99,584 રોગ છે આની અંદર. તો કોનું કોનું ધ્યાન રાખીશ? અને તારા ધ્યાન રાખવાથી શરીરના પરમાણુઓ, તારા ધ્યાન રાખવાથી તારા ઈચ્છા પ્રમાણે રહેવા વાળા છે, નથી રહેવા વાળા ને. તો એ બાજુથી ગુરુદેવશ્રીના શબ્દોમાં કહીએ તો આ દેહ તને છોડે એ પહેલા તું એનું લક્ષ્ય છોડીને અંદરમાં અનાદિ અનંત પોતાનો ચૈતન્ય દેવ છે એના શરણમાં ચાલ્યો જાને. નિત્ય વસ્તુનો જ, એનો જ, અને પછી ભરોસો. અને એનો તું ભરોસો કરીશ ને, ભગવાન આત્માનો, શુદ્ધાત્માનો ભરોસો કરીશ ને, તો તું ભગવાન બની જઈશ, ભગવાન બની જઈશ. અને આનો ભરોસો કરીશ ને, તો આર્ત ધ્યાન ને રૌદ્ર ધ્યાન થશે, આર્ત ધ્યાન ને રૌદ્ર ધ્યાન થશે. શું કહે છે? જો ક્ષણમાં અનેક પ્રકારના વિચિત્ર રોગો થઈ જાય એવું શરીર છે. ક્યાં શરીર ને ક્યાં આત્મા. કેટલી સરસ વાત. જો આખું વાંચી લઉં છું, પહેલા સાંભળો જરા. ક્યાં શરીર અને ક્યાં આત્મા. ઓહો. એને સેઢે કે સીમાડે મેળ નથી ખાતો. આવો દુર્લભ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે.
શું કહ્યું? આવું દુર્લભ મનુષ્ય દેહ મળ્યું છે ને આવું વિતરાગનો માર્ગ મહાભાગ્યે મળ્યો છે. તેણે હવે શું કરવું જોઈએ? મનનો ઘણો ઘણો બોજો ઘટાડીને આત્માને ઓળખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ છે વાત તો મુદ્દાની. મનનો ઘણો આ મળ્યું ને, આવો યોગ બન્યો તો મનનો ઘણો ઘણો બોજો ઘટાડીને આત્માને ઓળખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 5 ઇન્દ્રિયના વલણ વાળો બોજો ઘટાડીને આત્માને ઓળખવાના વિચારમાં રોકાવું જોઈએ. અંદર અનંત આનંદ આદિ સ્વભાવો ભર્યા છે. એવા સ્વભાવનો મહિમા આવે એને અંદર પુરુષાર્થ ઉપડ્યા વિના રહે જ નહીં. શું કેવું છે અહીંયા ગાડી? હા, આવી જાતિનો દુર્લભ અવસર મળ્યો, યોગ મળ્યો તો બહુ સરસ કહ્યું કે આ 5 ઇન્દ્રિયના સંબંધનો જે બોજો છે ને, તેણે લખ્યું ને, મનનો ઘણો બોજો ઘટાડીને આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 5 ઇન્દ્રિયના વલણ વાળો બોજો ઘટાડીને. સમજાય છે? 144 ગાથા સમયસારની. 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા એટલે આ સ્પર્શન, રસના, ગ્રાણ, એના દ્વારા ઉપયોગ જે બહાર જાય છે ને, ઉપયોગ બહાર જાય છે. સ્પર્શન ઇન્દ્રિયનો વિષય, રસના ઇન્દ્રિયનો વિષય, ગ્રાણ ઇન્દ્રિયનો વિષય, ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો વિષય. હા, આપણે ક્યારેક કહીએ છીએ ને, આ જીવને કેવી લોલુપતા છે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોની. એટલે કહે છે ઘણો, હવે જો એનો ઘણો બોજો, મનનો ઘણો બોજો, મનનો બોજો અને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોનો બોજો. બોજો એટલે સમજાય છે કે નહીં? કે કઈ ભાઈ તમારે કઈ બોજો ખરો કે નહીં? કઈ પેલું નથી લેતા, કઈ જમીન વગેરે બીજું કઈ જોઈ લેજો બરાબર બોજો છે કે નહીં, તરા નજર નાખી લેજો. ખરો બોજો કોને? ભાર. હા, કોને ભાર કહેવાય? હા, આ તો નથી કેતા ભાઈ 2 છોકરા હતા અને છોકરો છોકરી પરણાવી દીધા, ચલો ભાઈ તમારા માથેથી ભાર ઉતરી ગયો, માથેથી ભાર ઉતરી ગયો. હવે એને ભાર કહે છે. લગ્ન થઈ ગયા, બધા ઠેકાણે પડી ગયા, તમારે ભાર ઉતરી ગયો. ભાર કોને કહેવાય તો નક્કી કરવું પડે ને. સમજીએ જરા, ત્યારે ખ્યાલ આવે કે આ સ્પર્શન ઇન્દ્રિયના વિષયમાં આને મજા આવે છે. રસના ઇન્દ્રિયના વિષયમાં આવું ખાવું ને આવું ખાવું ને ચટાકેદાર. સમજાય છે કે નહીં? રસના ઇન્દ્રિયના વિષયમાં મજા આવે છે. ગ્રાણ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં મજા આવે છે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં આ જોવું ને આવું જોવું ને આવું જોવું ને આવું જોવું. કર્ણ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં આ બધી દુનિયાદારીની વિકથાઓ સાંભળવામાં. હવે એક એકમાં આપણે વિસ્તાર ક્યાં કરીશું અત્યારે? એ બધો બહારમાં ફેલાય છે ને, વાસ્તવમાં એની અંદરમાં બધો બોજો છે, વિકલ્પોનો બોજો છે, ભાર છે. આ મનુષ્ય ભવની અંદર ગુરુદેવશ્રીએ શું કહેવું છે અહીંયા ગાડી? એ બધો બોજો ઘટાડી અને અંદરમાં આત્મામાં જવાનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. અંદરમાં જવાનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. એના માટે આ મનુષ્ય ભવ, કેટલી સરસ વાત લખી, મનુષ્ય ભવ મળ્યો. મનુષ્ય ભવના સાથે આવો વિતરાગી માર્ગ મળ્યો. સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ મળ્યા, ગુરુદેવ શ્રી મળ્યા. મહાભાગ્ય આપણે છેલ્લા સ્વાધ્યાયમાં જોયું હતું ને, અહીં ગાડી મહાભાગ્ય શબ્દ આવ્યો. છેલ્લા એક વૈરાગ્યના સ્વાધ્યાયમાં જોયું હતું, જો ખ્યાલ હોય તો આપણે, ગુરુદેવ શ્રીએ કહ્યું ને, હા, પુણ્યના થોક હોય. અત્યારે પુણ્યનો થોક બંધ પુણ્ય છે આપણું, થોક બંધ પુણ્ય છે. મેરુ કરતા પણ વધારે પુણ્ય છે અત્યારે આપણું. મેરુ છે ને, સમજાવવા માટે શું કહેવું? મેરુ જેટલું પુણ્ય, મેરુ કરતા પણ વધારે પુણ્ય અત્યારે આપણું આ પુણ્યનો ઉદય ચાલી રહ્યો છે. આ પેલું બહારનું તમે ના જોવો, બહારનું ચક્કર જોવાની જરૂર નથી. પુણ્યનો ઉદય કેમ ચાલી રહ્યો છે? પુણ્યનો ઉદય એટલા માટે ચાલી રહ્યો છે કે મને આ સમ્યક દર્શનનો વિષય, શુદ્ધ આત્મા દ્રષ્ટિનો વિષય ભગવાન આત્મા, અને મારા આત્મામાં કેવો વૈભવ ભરેલો છે, મારા દરબારમાં શું ભરેલું છે, આ બધી વાતો સાંભળવાનો મને અવસર મળ્યો છે. મને સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુનું શરણ મને મળ્યું છે. માટે મારા માટે તો વર્તમાનમાં મેરુ કરતા પણ વધારે પુણ્યનો ઉદય ચાલી રહ્યો છે. થોક બંધ પુણ્યનો ઉદય ચાલે છે. હવે વાત એ છે કે આ પુણ્યનો ઉદય ચાલી રહ્યો છે, એનો તું લાભ ઉઠાવી લેજે.
લાભ ઉઠાવી લેજે. કેવી રીતે લાભ ઉઠાવવાનો તો અહીંયા સમજાવે. પુણ્યનો ઉદય મળ્યો ને તો 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોને ભોગવો. હા, વચ્ચે કહ્યું હતું ને, પાછા આવી વ્યાખ્યા કરે કે ભોગવે, ભાગ્યશાળી, બધું ભોગવો ભલા માણસ, બધું ખાવું પીવું હરવું ફરવું. હા, કાલે કોઈ એવું ના કહેવું જોઈએ ખાધા પીધા વગર મરી ગયા, પેલું જોયા વગર મરી ગયા, ને પેલું સૂંઘ્યા વગર મરી ગયા, ને પેલું પહેર્યા વગર મરી ગયા, ને પેલું ઓઢ્યા વગર મરી ગયા. એવું કઈ ના કહેવું જોઈએ. બધા ગણાય, નહીં તો જીવ એમાં ભરાઈ રહેશે. હા, સમજાય છે કે નહીં? એકલા પાપ બાંધીને જીવ ચાલ્યો જાય છે. પુણ્યના ઉદયમાં તો આ વાત મળી ને, તો ભલે પેલું બધું બહારમાં સામગ્રી હોય, પણ અહીંયા એ કેવું છે કે બધા ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં તું જંપાપાત કરે છે, તે બધો માથે બોજો છે. એ બોજો ઘટાડીને, જે કૃપાળુ દેવે કહ્યું ને શ્રીમદજીએ, જિંદગી ટૂંકી છે, જંજાળ લાંબી છે બધી. માટે જંજાળને ટૂંકી કર તો સુખ રૂપે જિંદગી લાંબી લાગશે. એક અંદરમાં આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણે કદાચ વચ્ચે વાત થઈ હશે, ખ્યાલ નથી. જગતમાં કે ઓળખાણ એ મોટી ખાણ છે, ઓળખાણ એ મોટી ખાણ છે. પણ કઈ આ આત્માની ઓળખાણ કરે ને, તો આ આત્મા જે છે ને, જ્ઞાન અને આનંદની ખાણ છે, રત્નાકર છે ભાઈ. એની ઓળખાણ કરવાની છે, એની ઓળખાણ. બાકી બહારની ઓળખાણ તો સ્પષ્ટ લખે છે જીનવાણની અંદર, વધુ પડતા પરિચય ના થવું. બહારમાં કોઈનો પરિચય કરવા જેવો નથી. અનાદિકાળથી આ જીવે પોતે પોતાનો પરિચય નથી કર્યો. હું કોણ છું? પોતે પોતાનો પરિચય નથી કર્યો. અંદરમાં એક વખતે પણ ડોકિયું કરીને જોયું નથી. અંદરમાં ડોકિયું કરીને જોયું નથી. એવી અંદરમાં તાલાવેલી થઈ નથી કે અરે 100 ઇન્દ્ર અને ગણધર દેવની હાજરીની અંદર જિનેન્દ્ર પરમાત્મા આ ભગવાન આત્માના, આ શુદ્ધાત્માના આટલા વખાણ કરે છે, તો એ આત્મા કેવું હશે? કૌતૂહલ તો કર, કૌતૂહલ તો કર. 23 નંબરનો શ્લોક આપણો હોય, કથમ અપી મૃત્વા તત્વ કૌતૂહલી સન. કૌતૂહલ. ઘણા બધા મોટા પણ મુમુક્ષુ ભાઈઓ છે ને, ત્યારે બધા આપણે સાથે જોડાયેલા છીએ. આપણને ખ્યાલ છે, જો પેલા એક આવતું હતું, વાઇસ્કોપ આવતું હતું. ગામની અંદર લઈને આવે, પેલું આમ નીચે ગોઠવે ને આમ બતાવે, દિલ્હી કા કુતુબ મિનાર દેખો, આગ્રે કા તાજમહાલ દેખો. 10 પૈસા કે 20 પૈસા ઘરેથી લઈને જવાનું અને આપવાના. એટલે પછી આમ કરીને જોવાનું. એક કુતુબ મિનાર બતાવે, આમાં ફેરવતો જાય, પેલું ચક્રડું ફેરવે અને આપણે જોવાનું, અને બોલે દિલ્હીનું કુતુબ મિનાર ને આગ્રાનું તાજમહાલ ને. અને ના જોવા મળે ને તો જીદ કરીએ કે ના, મારે જોવું છે, જોવું છે. સમજાય છે કે નહીં? એ મારે શું કહેવાય, એ જોવાનું કૌતૂહલ, કૌતૂહલ. પછી એમાં સુખ મળ્યું કે ના મળ્યું કે ના, પછી રિયલ કુતુબ મિનાર જોવા ગયો, રિયલ કુતુબ મિનાર જોવા ગયો. નહીં, એ તો જોવું જ પડશે, એ તો જોવું જ પડશે. 1 વાર 2 વાર ગયો, પછી 3જી વાર તમે જઈ આવે, હું તો બેઠો છું, તમે જઈ, હું બેઠો છું અહીંયા ગાડી. કેમ? કેમ? આ એટલે કહે છે કે ઇન્દ્રિયોનો બોજો ઘટાડવો જોઈએ. સમજાય છે કે નહીં? હા. પછી શું કહેવાય, તમારા 7 વંડર કે શું કહો છો તમે? સમજાય છે કે નહીં? આ લોભીઓ જીવ તો જુઓ કેટલા પાપ બાંધે છે. પુણ્ય બળતું જાય છે ને પાપના પોટલા બાંધે છે. બધા ભારતનું તો જોઈને થાકી ગયો, પછી હવે પરદેશમાં બધું જોવા જાય છે કે જોઈ આવું, જોઈ આવું, જોઈ આવું. એવી ત્યાં 1-2 વાર જાય, પછી ત્યાં રહેવા વાળા નહીં જોતા હોય રોજ, ત્યાંના નોકર ચાકર પણ ત્યાં બધી સાફસૂફી કરતા હશે ને, બધી વસ્તુઓની જે કઈ હશે, તમે જે જોવાની લુબ્ધતા હોય છે ને, જ્ઞેય લુબ્ધતા, જ્ઞેય લુબ્ધતા. થાકી જાય છે ને, 1 વાર 2 વાર નથી જાય, હું તો જઈ આવ, તમે જઈ આવો યાર, કંટાળે આપણે તો. શું એનું એ રોજ રોજ સાંભળજો, શાંતિ તો ખ્યાલ આવશે તમને આ શું કહેવું છે, આ બોલની અંદર શું કહેવા માંગે છે. અહીંયા કહે છે, સાંભળજો, અંદરમાં આ પોતાનું સ્વજ્ઞ, આ પેલા બધા બહારના દુનિયાદારીના બધા એને કે અજાયબી એવું કહે છે, અજાયબી, બધા અજાયબી છે, દુનિયાની અજાયબી, દુનિયાની ખરી વસ્તુ તું અજાયબી જેવું છે તને. એ બધું આ અંદરમાં પોતાનો ભગવાન જે છે, અજાયબ ઘર છે, અજાયબ ઘર, કે જેના શરણમાં જવાથી
એક એક નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ થાય એ પણ ચમત્કારિક છે. નિર્મળ અરે કેવલ જ્ઞાનની એક પર્યાયનો કેવો ચમત્કાર છે, આખું લોકાલોક પ્રતિબિંબિત થઈ જાય. એવી તો કેવલ જ્ઞાનની એક પર્યાયનો આવો ચમત્કાર. આવો અંદરમાં પોતે ચમત્કારિક તત્વ જે છે ને, આ નથી દેખાતું એને. અને બહારની જે પૂદગલની બનેલી રચનાઓ છે, પ્યોર પૂદગલની બનેલી રચનાઓ છે, 100 માળનું બિલ્ડિંગ છે ને 200 માળનું બિલ્ડિંગ છે, શું કરવાનું છે તારે? 1000 માળનું હોય તારે શું કરવાનું છે? ઉપરથી નીચે કૂદકો મારવાનું છે? શું કરવાનું છે? આ તત્વ વિચારનો મહિમા, તત્વ વિચારનો મહિમા સમજાય છે કે નહીં? શું કર્યું જીવને? તું મતલબ તું બહુ સરસ છે, બહુ સરસ છે, આમ ફોટા પાડો, આમ ફોટા પાડો, પાપ બાંધે છે. એક વખતે અંદરમાં અવલોકન કરીને, જેમ તું પેલું બધું બહારનું કહે છે ને, આ અંદરમાં તારી ચૈતન્યની અજાયબી છે, આ ભગવાન આત્મા અજાયબ ઘર છે. એક વખત એનો ફોટો તો પાડ તારી પર્યાયમાં. એક વખત એનો અંદરમાં તો જો તું. અહીંયા એ કેવું છે, મનનો બોજો ઘટાડીને, ઇન્દ્રિયોનો બોજો ઘટાડીને, અને આ શરીર તો ક્ષણમાં ઘડીકમાં રોગ આવી જશે. માટે આ ગુરુદેવ શ્રી વારંવાર કહ્યું કે એક વખતે તું આ બધેથી વિરામ લઈ, બધેથી વિરામ લઈ એક વખતે આત્માની ઓળખ. અને અમે વિશ્વાસથી કહીએ છીએ, અંદર એક વખતે આ આત્માની ઓળખાણ થઈને એને જોયો ને, બરાબર સમજો શાંતિથી, એને જ્યાં અંદરમાં જોયો, એના દર્શન થયા, તો પછી અંદર એટલું બધું ગમે છે. સ્વજ્ઞે કહેવાય શાસ્ત્રની ભાષામાં. અંદર એ જીવને એટલું બધું ગમે છે કે એને પછી બહારમાં બિલકુલ ગમતું જ નથી. ગમતું નથી એટલે શું? એક ગમાડવા જેવું છે જ નહીં એ તો. અને અંદરમાં એટલો બધો આનંદ આવે છે કે ઓટોમેટિક બધા બહારના જ્ઞેયોને જોવાનો રસ તૂટી જાય છે. બહુ એક ધીરજથી સમજશો તો ઘણી મેટર ક્લિયર થશે. સમજજો શાંતિથી, અને જવાબ તમે પણ આપી શકશો. અંદરમાં જોવાના ફળમાં અને બહારના બીજા અંદરમાં જોવાનું છોડી અને આ 5 ઇન્દ્રિયોનો બોજો લઈને બધું આખી દુનિયાદારીને જોવાના પરિણામ બેને આપણે સમજીએ તો ખ્યાલ આવે. આ બહારના દુનિયાદારીને જોવાના પરિણામ 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોને આ જોઈ લઉં ને, આ જોઈ લઉં ને, આ ચાખી લઉં ને, આ સૂંઘી લઉં ને, આ પહેરી લઉં, એ જે છે ને એ ઉપયોગ બહાર જાય છે. અને એનાથી જે પાપના પોટલા બાંધે છે, ધીરે ધીરે શું થશે? એનું જ્ઞાન હીણું થઈ જશે, જ્ઞાન અવરાઈ જશે અને મરીને એકેન્દ્રિયમાં ચાલી જશે. ત્યાં ખાલી સ્પર્શન ઇન્દ્રિય જશે. આંખ નહીં હોય તો શું જોઈશ તું? પછી બોલ, શું જોઈશ? આંખ નહીં હોય તો કુતુબ મિનાર જોઈશ, તાજમહાલ જોઈશ, પછી શું જોઈશ તું? આંખ નહીં મળે, કાન નહીં મળે, નાક નહીં મળે, જીભ નહીં મળે, 4 ઇન્દ્રિયો ચાલી જશે તારી. પૂજ્ય બેનસીના વતનામૃત તો બોલ, પરિણામનું ફળ ના મળે તો 14 બ્રહ્માંડને શૂન્ય થવું પડે. સમજાય છે કે નહીં? તું શું કરી રહ્યો છે? અહીંયા એ કહે છે, શ્રી ગુરુને કરુણાનો ભાવ છે કે તું દુર્લભ મનુષ્ય પર્યાયને રાખના માટે રતનને બાળે છે. તું રાખના માટે આ વાસણ ઘસવાની પેલું હોય ને, રાખ સાફ કરવા માટે, એના માટે રતનની જગ્યાએ કહીએ કે 2000 ની નોટનું બંડલ હોય, 2000 ની નોટનું બંડલ હોય ને, ઘરમાં આપણે પેલું તાપણું કરવું હોય, તાપણું શિયાળામાં પેલું તાપણી કરે ને, તાપણી કરવા માટે 2000 નું નોટનું બંડલ કાઢી અને ગેસ ઉપર મૂકી દે. હા, જરા ગરમી સારી લાગે છે, ગરમી સારી લાગે છે, તો પાગલ કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવાય ને. આ ઠંડી બહુ છે ને તો આ જરાક સારું લાગે છે ગરમી. નાનું છોકરું એના પપ્પાને એમ કે ને મમ્મી પપ્પાને, જો મેં કે જો કેટલું સરસ લાગે છે. આ ગુરુદેવના વ્યાખ્યાનમાં આવે છે. આ 2000 નોટનું બંડલ એ વખતની વાત સમજાય છે કે નહીં? બસ કે અરે વિચાર કરો, તરત જ શું થશે આપણે? એલા આના માટે કઈ 2000 નોટના બંડલ વાળી નખાતા હશે? એમ અહીંયા એ કેવું છે કે તું મૂર્ખનો સરદાર છો. આવા દુર્લભ મનુષ્ય ભવને આત્મકલ્યાણમાં લગાવવાની જગ્યાએ 5 ઇન્દ્રિયના વિષય ભોગની અંદર તું બાળી નાખે છે, બાળી નાખે છે. અને જે કહ્યું ને એ બધું જોઈને પછી સરવાળે તો તું એ જ બોલે, 1 વાર 2 વાર 3 વાર જાય પછી તું ના પાડે છે, ના પાડે છે. આ તો વિષય ઘણો લાંબો છે, બધું આપણે એટલું લાંબુ લેતા નથી આપણે અત્યારે. ના પાડે છે એનો મતલબ એમાં સુખ નથી, નક્કી થઈ ગયું, થાકી ગયું. અને વાત એ છે કે એમાં સુખ મળ્યું નહીં. લોસ સમજજો, વાણિયાના દીકરા છીએ ને, સુખ તો મળ્યું નહીં.
અને દુઃખ પાપ બાંધ્યું, પાપ બાંધ્યું એટલે સુખ મળ્યું નહીં આ બાજુથી, પાપ બાંધ્યું ને જયો જીવ એકેન્દ્રિયમાં, અસંગની પર્યાયમાં ચાલ્યો ગયો, ક્યાંય ખોવાઈ ગયો. હા, શું ઉપલબ્ધ કર્યું? આ કોઈ સમજદારી ના કહેવાય, મૂર્ખાઈ કહેવાય. હવે આ બાજુ અંદર અંદર શુદ્ધ આત્માના દર્શન કર્યા, શુદ્ધ આત્માના ભગવાન આત્માના દર્શન કર્યા અંદરમાં, સ્વજ્ઞેયના. આજે કહ્યું ને, મનનો બોજો ઘટાડીને અંદરમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને એ 144 ગાથા વાંચજો બધા, 144 ગાથા આત્માના અનુભવનો ઉપાય બતાવ્યો છે. તો જ્યાં ઇન્દ્રિય અને મનનો વ્યાપાર બંધ થઈ ગયો અને અંદરમાં અવલોકન થયું ને, નાસ્તિથી કહીએ તો ઇન્દ્રિય અને મનનો વ્યાપાર બંધ થયો, અસ્થિથી કહીએ તો અંદરમાં વ્યાપાર ચાલુ થયો, જેને કહે છે આજ હમારો ઉપયોગ પલટ્યો ચૈતન્ય ચૈતન્ય ભાસી રહ્યો. જ્યાં અંદરમાં જાય છે ને, તો નિરાકુળ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન થાય છે, અને અંદરમાં એટલું બધું ગમે છે, એટલું બધું ગમે છે કે બહાર આવવાનો પ્રશ્ન જ નથી. હવે આગળ વાત સાંભળજો. અને અંદરમાં એટલું ગમતું જાય છે કે જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞાન વધી વધીને કેવલ જ્ઞાન થાય છે. પેલામાં ઊંધો ચાલે છે તો જ્ઞાન ઘટીને જીવ એકેન્દ્રિયમાં જાય છે, જ્ઞાનની સ્થિતિ એકેન્દ્રિય વાળી થઈ જાય, અને અહીંયા અંદરમાં ડૂબકી લગાવે છે તો જ્ઞાન વધીને કેવલ જ્ઞાન થાય છે. હવે તું નક્કી કર કે મારે આ 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોની અંદર જંપાપાત કરવા કે મારે સ્વરૂપની અંદર રમણતા કરવી. આજે મંદિરના ફતેપુર મંદિરના વાર્ષિકોત્સવનો પ્રસંગ પણ છે ને, વાર્ષિકોત્સવનો પ્રસંગ છે. તો મંદિરજીની અંદર જે ભગવાન બિરાજે છે ને, શીતલનાથ ભગવાન બિરાજે છે ને, તો ભગવાનની શાંત મુદ્રા આપણને શું ઉપદેશ આપે છે? શું ઉપદેશ આપે છે? ભગવાન ક્યાં ડૂબેલા છે? ક્યાં ડૂબેલા છે? દર્શન કરતી વખતે સંદેશ આપણને આપી રહ્યા છે. જેમ સમજો ભાઈ, મંદિર આપણે કે ભાઈ આ મંદિર છે, એમ આ મંદિર છે તો મંદિરમાં કોણ હોય? મંદિર છે તો મંદિરમાં ભગવાન હોય, મંદિર છે તો મંદિરમાં ભગવાન હોય. સમજો જરા. એમ આને પણ શાસ્ત્રમાં મંદિર કહ્યું, આને મંદિર કહ્યું, શરીરને મંદિર કહ્યું. તો આને મંદિર કહ્યું તો અંદર ભગવાન હોવા જોઈએ. યોગસારની ગાથા, તન મંદિરમાં દેવ જીન જન દેરે દેખંત હાસ્ય મને દેખાયા પ્રભુ ભિક્ષાર્થે ભમન. આને પણ મંદિર કહ્યું. જેમ આ મંદિર છે તો મંદિરમાં ભગવાન છે, શીતલનાથ ભગવાન. મંદિર છે તો અંદર ભગવાન છે, શીતલનાથ ભગવાન. એમ આ મંદિર છે તો અંદરમાં પણ શીતલનાથ ભગવાન છે, શીતલનાથ ભગવાન. આ શીતલનાથ ભગવાન પેલા નામ છે એમ શીતલનાથ ભગવાન. આ અંદરમાં ભાવથી પોતે શીતળ છે, શીતળ છે અંદરમાં. શીતળ એટલે ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? નિરાકુળ તત્વ છે, રાગ દ્વેષ વગરનું પરમ પવિત્ર તત્વ છે. આ અંદરમાં શીતલનાથ ભગવાન અહીંયા બિરાજે છે. અને એ મંદિરજીમાં બિરાજમાન શીતલનાથ ભગવાન એ ભવ્ય જીવોને, ભક્તજનોને એ ઉપદેશ આપે છે, સ્વરૂપે ડૂબેલા નમન તુજને ઓ જીનવરા. એ ભગવાનના જ્ઞાનમાં લોકાલોક જલાય છે ને, લોકાલોક જણાય છે, પણ એ શીતલનાથ ભગવાન પોતાના સ્વરૂપમાં ડૂબેલા છે. આજે આપણે હમણાં જ વાર્ષિકોત્સવનો બધો પ્રસંગ ઠાઠબાઠથી ઉજવ્યો ને, ધ્વજારોહણ વગેરે, ધજા શુદ્ધિ વગેરે બધું શિખર, આ તે બધી પ્રક્રિયા જોઈને આપણે શીતલનાથ ભગવાન ઉપર બિરાજે છે. સમ્યક શિખરથી મોક્ષે પધારે ને ત્યાં ઉપર શીતલનાથ ભગવાનનો આત્મા બિરાજે છે. હવે એ ભગવાન તો જયારે દસમા શીતલનાથ ભગવાન જયારે દસમા તીર્થંકરના સ્વરૂપમાં જયારે થયા ને, એ વખતે એમને કેવલ જ્ઞાન થયું. એ વખતે કેવલ જ્ઞાન, જે આપણે કહ્યું ને અંદરમાં ડૂબવાથી કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ. અને જયારે એમને કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ થયું ને, હવે વિચાર કરો કેટલા ઘણા વર્ષો નીકળી ગયા, અબજો વર્ષો પહેલાની વાત છે, અબજો વર્ષો નીકળી ગયા. ઘણા વર્ષો. દસમા શીતલનાથ ભગવાન તો પછી તો ઘણો સમય નીકળી જાય, ઘણો સમય. એ વખતે એમના કેવલ જ્ઞાનમાં ઝલક્યું હતું કે આટલા વર્ષો પછી 2021ની સાલ જે આ પ્રમાણે અત્યારે ચાલે છે, એની અંદર શુક્રવારના દિવસે આ પ્રમાણે ઓનલાઈન આવા પ્રકારે વિધિ વિધાન સંપન્ન થશે. ભગવાનના જ્ઞાનમાં તો એ વખતે જણાવ્યું હતું, અને નક્કી તો એના પહેલાથી હતું.
સમજાય છે કે નહીં? ભગવાનને તો એ વખતે કેવલ જ્ઞાન થયું. ભાઈ જૈન દર્શન કોઈ ગજબ ના છે. એટલે તો અહીંયા આત્માને જાણવાનું કહે છે. શીતલનાથ ભગવાનને સમજો, શીતલનાથ ભગવાનને જે છે ને, જ્યારે એમને કેવલ જ્ઞાન થયું એ વખતે જણાવ્યું હતું કે અહીંયા ગાડી ફતેહપુરની અંદર આવા પ્રકારે જન્મ જયંતિ મહોત્સવનો પ્રસંગ થશે. ગુરુદેવ શ્રી આ પ્રમાણે આટલા દિવસો વધારે દિવસ રોકાશે અને ખૂબ આ પ્રકારે જાહો જલાલી વાળો મોટા પ્રસંગો થશે. બહારથી ઘણા ઊંચા સૃષ્ટિ પુરુષો આવશે, વિદ્વાનો આવશે. એ બધું એમના જ્ઞાનમાં એ વખતે જણાવ્યું હતું. એ વખતે તો કઈ આવું હતું જ નહીં, પણ એમના જ્ઞાનમાં બિલકુલ આવું જ થશે. વર્તમાન વત જણાય છે. વર્તમાન પ્રગટ રૂપ નહીં, બરાબર સમજો. વર્તમાન વત બધું ભગવાનના જ્ઞાનમાં જણાય છે. એક વાત. તો એ તો શીતલનાથ ભગવાનને કેવલ જ્ઞાન થયું ત્યારે જણાયું. પણ નક્કી ક્યારથી હતું? શીતલનાથ ભગવાનના કેવલ જ્ઞાન થયા પહેલા પણ નક્કી હતું કે નહીં કે આજે જે આપણે ક્રમબદ્ધ પર્યાય સિદ્ધાંત છે ને આપણા, એ સ્વકાલ, આજના દિવસનો એ સ્વકાલ હતો, એને કોઈ એક સમય આગળ પાછળ ન કરી શકે. અને એ સમય થવાનો હોય ને એને કોઈ રોકી નહીં શકે. એ સમય એ સ્વકાલમાં એ પર્યાય પ્રગટ થશે ને થશે. એના પહેલા પણ એ પ્રગટ નહીં થાય, એના પછી નહીં થાય, અને એ દિવસે પ્રગટ થયા વિના એ પર્યાય રહેશે નહીં. ક્રમબદ્ધ પર્યાય બિલકુલ નક્કી છે. તો એ પહેલાનું નક્કી છે. ઋષભદેવ ભગવાનનો પણ આજનો પ્રસંગ છે ને, થોડું ઋષભદેવની પણ વાત કરી લઈએ. તો ઋષભદેવ ભગવાનને જયારે કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ને, એક કોડાકોડી સાગર પહેલા સમજી લો. એક કોડાકોડી સાગર એટલે કોને કહેવાય? તે કેવલ જ્ઞાન થયું તો એ વખતે એમને જણાવ્યું હશે કે નહીં જણાવ્યું હોય? એ વખતે તો શીતલનાથ ભગવાનનો જીવ તો બીજી પર્યાયમાં હશે. એ વખતે તો ભગવાને નહીં બન્યા હોય. સમજાય છે હું શું કહેવા માંગુ છું? કેમ કે તો 10મા તીર્થંકર થયા અને ઋષભદેવ ભગવાનને તો એના પહેલા કેવલ જ્ઞાન થઈ ગયું. ત્યારે એને દેખાયું કે ભાઈ આ જીવને આ પ્રમાણે થશે અને પછી આટલા વર્ષો પછી ફતેહપુર નગરીની અંદર આવું થશે. આ બધું જ્ઞાન આવે છે શેમાંથી આવે છે? મહિમા ખ્યાલ આવે છે ને, ચમત્કાર, અજાયબી, વંડર કોને કહેવાય? આપણે તો એક પેલું કહે ને, એક કઈક પેલું પૂતળું ઉભું કર્યું હોય, 20-25 ફૂટનું ક્યાંક બહારમાં લૌકિકમાં અમેરિકા જાય કે શું કહેવાય, ન્યુઝીલેન્ડ જાય કે હોલેન્ડ જાય કે પણ 2-4 પેલા પૂતળા ઉભા કરે અને ત્યાં જઈને આ પૂતળાની જેમ જોડે ઉભો રહી અને ફોટા પડાવીને આવી જાય. આ માટીના પૂતળા જોડીને ત્યાં મરીને જન્મ લેવા માટે. ખબર જ નથી જીવોને શું કેવી રીતે શું કહેવાય ને પેલું રગસ્યું ગાડું કેવી રીતે ચાલે છે. એવું ન ચાલે ભાઈ. અહીંયા કહે છે કે આ મનુષ્ય પર્યાયની અંદર તો આ આત્માને ઓળખવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને તું જયારે આત્માને ઓળખીશ ને, અને તારી પર્યાયમાં જયારે કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ થશે. હવે તારી વાત કરી દઈએ, બરાબર છે કે નહીં? કેવલ જ્ઞાન જયારે પ્રગટ થશે તો કેવલ જ્ઞાન જે વખતે પ્રગટ થશે એ વખતે તારા જ્ઞાનમાં પણ જણાશે. આજનો દિવસની આપણે પર્ટિક્યુલરલી વાત કરીએ એ વખતે જણાશે કે એ વખતે આવી સ્વાધ્યાયની અંદર ચર્ચા આવી હતી ને આવું થયું હતું. બધું જણાઈ જશે. આવો છે એટલે આવે છે ને ભજનની અંદર, મને બતાવો આત્મા કેવો હશે, એ કેવો હશે ક્યાં રહેતો હશે, પોતે છે ભગવાન, પોતે છે સિદ્ધ, પોતે છે ભગવાન, પોતે છે સિદ્ધ, પોતે છે જ્ઞાનનો દરિયો રે, મને બતાવો આત્મા કેવો હશે. જો તો ખરા બાલ પોથીની અંદર દ્વાદશાંગનો સાર લખ્યો સાહેબ. બાલ પોથીની અંદર 12 અંગનો સ્વાર લખી દીધો છે. પોતે છે ભગવાન ને પોતે છે સિદ્ધ અને પોતે જ્ઞાનનો દરિયો છે. એક બીજો બોલ પણ વાંચીએ લઈએ જરાક. 5 મિનિટ છે આપણી પાસે. બહુ સુંદર બોલ છે. 370 બોલ નિકાલના પંડિત સાહેબ. 370 જો સાંભળજો. એક વાર વિચાર આવ્યો હતો કે સરકારી નોકરોને 55-56 વર્ષે નોકરીથી ઉતારી દેશે તો આ શેઠિયાઓને એવો કોઈ કાયદો નહીં હોય, એકબીજાની બાજુ આગળ પાછળ જોતા નહીં પાછા. અત્યારે પેલો પેલાની સામે જોવે, પેલો પેલાની સામે જોવે, ઘરમાં બેઠા હોય ને. જુઓ,
એકવાર વિચાર આવ્યો હતો કે સરકારી નોકરોને 55-56 વર્ષે નોકરીથી ઉતારી દેશે, તો આ શેઠિયાઓને એવો કોઈ કાયદો નહીં હોય કે 55-56 વર્ષે ધંધાથી છૂટા થઈને પોતાના આત્માનું કાંઈક હિત કરે. સમજાય છે ને? લો, રોટલા ખૂટે એમ ન હોય, પાછળ પૈસાનો પાર ન હોય, છતાં પણ નિવૃત્તિ લઈને પોતાના આત્માનું કાંઈ હિત કરતા નથી, તેને મરીને ક્યાં જવું છે? અરે જો, અરે 60-70 વર્ષ સુધી નવરા થતા નથી તો મરીને ક્યાં જવું છે? અરે મમતાના પરિણામમાં મરીને ક્યાં જવું છે? તો જો જવાબ પણ સાંભળી લો. મમતાના પરિણામમાં મરીને ત્રિયંચ, બકરી આદિના પેટમાં અવતાર થઈ જશે ભાઈયા. સમજાય છે કે નહીં? એટલે હમણાં જ કહ્યું ને, ભાવો આવા થશે તો એવી જગ્યાએ ચાલ્યા જશો. અને આપણે તો ગુરુદેવશ્રીના જીવનના ચરણાનુયોગ પણ જોઈએ ને, તો 5 વર્ષ દુકાન ઉપર બેઠા એ પણ ન બરાબર, પાલેજની પેઢી ઉપર બેઠા એ ન બેઠા બરાબર. એમને કહ્યું, હું તો દુકાન પર પણ શાસ્ત્ર વાંચતો, ગામમાં સાધુ આવે તો ચાલ્યા જવું. 5 વર્ષ. અને ગુરુદેવ કે પાપની દુકાન ચલાવી. હવે આપણે જિંદગીના કદાચ 5 બાકી રહ્યા છે કે નહીં એ ખબર નથી. છોકરાઓ બધું સંભાળતા થઈ ગયા, છતાં પણ આપણે દુકાન ઉપર, ઓફિસ ઉપર, ધંધા ઉપર ગયા વગર ચાલે નહીં. ન બધા એના રિપોર્ટ લેતા રહેવાનું, આમ કરતા રહેવાનું. અરે અહીંયા કહે છે કે બધું છોકરોય છૂટી જશે, બંગલોય છૂટી જશે, બધી ગાડીઓ છૂટી જશે, અને તું કહે છે કે બકરીના પેટમાં, ભૂંડના પેટમાં ક્યાંક અવતાર થઈ જશે. અને આપણે ક્યારેક કહીએ પણ છીએ કે ઘરની આગળ જ પેલા ઝાડ વગેરે વાવ્યા હોય ને, ત્યાં ઉત્પન્ન તું થઈ જઈશ, અને પેલું એસી ની ગરમ હવા તારા ઉપર ફેંકાતી હશે, તું કેન્દ્રીયમાં ત્યાં ઉત્પન્ન થઈ જાય હોય. સમજાય છે કે નહીં? અને તારો છોકરો એસી વગર નહીં ચાલે, એસી વગર ગરમ હવા તારા ઉપર ફેંકાશે. આ છે બિલકુલ આ હિસાબ કિતાબ, આ છે જૈન શાસનના. કેમ પરિણામ નથી થતા? અને આ તો ખબર નથી પડતી. 2 ને 2 4 જેવી સીધી વાત છે ને, 2 ને 2 4 જેવું સ્પષ્ટ વાત છે. ખબર નહીં આવી જાતિનો ધનનો લોભ કેમ પડેલો રહે છે. અને બુદ્ધિપૂર્વક છોડવાનો અભ્યાસ કરવો પડશે. છોડવાનો અભ્યાસ કરવો પડશે. છોટું મૂકી દો છૂટું. અરે તિર્યંચ ગતિના જીવો હોય છે, એના બચ્ચા થોડા થાય પછી છૂટા એની જાતે, આ ગાયના બચ્ચા વગેરે હોય છે ને, થોડા એની જાતે મોટા થઈ જાય છે. પાણીમાં કદાચ પડી જાય તો આમ તરતા શીખીને નીકળી જાય છે, બહાર નીકળી જાય છે એની જાતે. અને તું છોકરા અને પાછા છોકરાના છોકરા ને બધું ન જાણે કેટલું બધું પાપ બાંધીને તારે જવાનું શું કરે છે તું? સ્વયં જાતે પણ એવા ભાવ થવા જોઈએ. અને સંતાનોએ પણ મા બાપને કહેવું જોઈએ, પિતાજીને કહેવું જોઈએ કે પિતાજી બસ હવે તમે ધર્મ ધ્યાન કરો. સમજાય છે કે નહીં? તમે આત્મકલ્યાણમાં લાગો. હવે ક્યાં સુધી તમે પાપના પોટલા બાંધશો? અને આ જે માયાચારી એવી કરે, સાંભળીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે, માયાચાર કરે કે નહીં. આ તો બીજું કઈ નહીં, પણ થોડુંક જરાક એક્ટિવિટી રહે ને, થોડી એક્ટિવિટી રહે તો જરાક થોડુંક સારું રહે. તો આ એક્ટિવિટી નથી કહેવાતી. આ એક્ટિવિટી રહે તો જરાક બોડી પણ સારી રહે, શરીરમાં જરાક થોડું સારું રહે. બધાને થોડુંક, ખાલી ઓફિસે હું તો કઈ જતો નથી, ખાલી બધું મળીને પાછા આવ્યા. એક વાત આવે છે કહું, તમે સાંભળેલું હશે ઘણી વખતે. આપણા નેમચંદ કાકા કહેતા હતા ને, કોઈ મળ્યા હશે આવા સીટી, હું તો કશું કરતો નથી, ખાલી ઓફિસે જવું, બસ જઈને બેસું જ છું, કશું નથી કરતો. તો આપણા કાકા પહોંચી ગયા એક દિવસે, અને પેલા ભાઈ એક ફોન લે, પછી પાછો મૂકે, પછી બીજો ફોન લે, મૂકે. હા ના કરતા હતા. હા ના. તો પેલા કાકા કહ્યું કે ભાઈ તમે કહેતા હું કશું નથી કરતો, કહેતા બસ કે હું તો હા ને ના જ કહું છું. તો કાકાએ શું કહ્યું કે લાવો ફોન મને આપી દો, હું હા ને ના કહી દઉં. ના એવું તો હોતું હશે, તમે હા ને ના. તો એ હા ને નામાં આખા કેટલા બધા જે પરિગ્રહો બધા જોડેલા છે ને, એ બધો માથામાં અંદરમાં કચરો ભરેલો છે. કેટલું પાપ ભરેલું છે અંદરમાં. હાલી હા ને ના. અરે હા ને ના નહીં, એક બીજા તારા આત્માના પ્રદેશો બધા ત્યાં ચોટેલા છે. બીજી રીતે કહીએ તો બધે તારા આત્માના પ્રદેશો ચોટેલા છે. આ જીનવાણીમાં નહીં, દેવશાસ્ત્ર ગુરુમાં નહીં, તને એના રસ ચડ્યા છે. આવી જાતિનો મહાભાગ્ય અવસર મળ્યો, અને તું તારા
પુણ્યનો ઉપયોગ કરીને પુણ્યને બાળીને આત્માનો અનુભવ કરવો જોઈએ, આત્માના અનુભવ પૂર્વક પુણ્ય બળવું જોઈએ. એની જગ્યાએ તું પુણ્યને બાળીને ખોટી જગ્યાએ જવાની તૈયારી કરી રહ્યો હશે. તો સર્વે સાધર્મી જીવો આવા બધા પ્રકારની ઘટનાઓમાંથી પોતે આત્મકલ્યાણની તરફ અગ્રેસર બને એવી મંગલ કામના. हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो